ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ परतत्त्वेष्वदालीनो रामकृष्ण समगया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं शततयुक्त्वा ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च तम् अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चेत्त्वं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्षा भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः यो नारिष्वति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। তো আমরা শ্রবণ করছি স্বামীজির ভক্তি রহস্য প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই চ্যাপ্টার আলোচিত হচ্ছে। গত ক্লাসে আমরা এই চ্যাপ্টারের মধ্যে শব্দ শক্তি বা নাম শক্তি বা মন্ত্র শক্তি, মন্ত্র, স্বামীজি এই নিয়ে আলোচনা করছেন। তো যে আলোচনা হয়েছিল, বলছেন যে আমাদের এই যে জগৎটা দেখছি, আমাদের শরীর, এটা হলো রূপ, সেটা হলো স্থূল, স্থূল, আর স্থূলতর নাম হলো সূক্ষ্মতর মন। আমরা বাইরে এই শরীর এইগুলো দেখছি, বিভিন্ন জগৎ দেখছি, কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় এই শরীরকে। বাইরে আমরা শরীর দেখছি, কিন্তু ভিতরে কি বলছে মন, সেটা হলো সূক্ষ্মতর, বাইরেটা হলো স্থূল। বলছে এই স্থূলটা ওই সূক্ষ্মেরই একটা প্রজেকশন, আলাদা কিছু নয়। কখনো কখনো দুটো দিয়ে বলেছে, এই চিন্তা আর এই নাম আর রূপ, আর কখনো বলেছেন ভাব নাম রূপ, এটাও বলেছেন যে ভাব নাম রূপ এই তিনটি বলছেন একই বস্তু। ভাব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন স্বামীজি, একে তিন তিনে এক, মানে একই বস্তুর ত্রিবিধ অবস্থা, একই বস্তুর ত্রিবিধ অবস্থা, সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিত ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। যেমন উদাহরণ হলো সূক্ষ্মতর হলো বাষ্প, তারপরে কিঞ্চিত ঘনীভূত মানে জল, আর সম্পূর্ণ ঘনীভূত মানে বরফ, একই বস্তু। সেই রকম বলছে একটাই বস্তু আছে, এক ভগবানই আছেন, তিনি যেন সূক্ষ্ম আকারে হয়েছেন,
তিনি এখন স্থূল আকারে হয়েছেন, স্থূল আকারে হয়েছেন। স্থূল আকার হওয়ার জন্য আমরা ওই ভাবটা হারিয়ে গেছে। কি করে সেই মূলে যাওয়া যাবে, সেইটা হলো লক্ষ্য। মূলটাতে কি করে যাওয়া যাবে। তাহলে বলছেন যে এই তিনটি আলাদা নয়, তাহলে ভাব, নাম, রূপ। ভাব নাম একটি থাকলে অপরটিও থাকবে। বলছে যেখানেই নাম আছে সেখানেই রূপ ও ভাব বর্তমান। আর বলছেন স্বামীজি বলেছিলেন যে এইটা আমাদের ক্ষেত্রে এই রকম যদি হয়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে, বলছে সমস্ত জগতে ওই একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। বলছে তাতে কি প্রতিনিয়ত হবে, এই দেহ যে নিয়মে নির্মিত, এখানে যা কিছু আমাদের নিয়ম কানুন, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, এই ব্রহ্মাণ্ড, বলছে এই ব্রহ্মাণ্ড ওই একই নিয়মে নির্মিত। যদি এরকম একই নিয়মে নির্মিত হয়, তবে তাতেও কি আছে, নাম, রূপ ও ভাব, এই তিনটি অবশ্যই থাকবে। সব সময়তেই এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে কোনো এই ভগবান এইগুলো বোঝানোর জন্য একটা সমষ্টিতে বোঝানো হয় আর একটা বেষ্টিতে বোঝানো হয় সব। তাহলে বুঝতে শুরু, কারণ আমি তো এখন বেষ্টি লেভেলে আছি, আমি বুঝতে চাইছি কে ক্লাস করছে, কে বই পড়ছে, আমরা ভগবান অনন্ত সর্ব, এইটাকে বুঝতে চাইছি সবসময় নিজেদের রিলেশনেই। সেই জন্য বেদান্ত সারে সবসময় প্যারালাল, সমষ্টি আর বেষ্টি। হ্যাঁ, সমষ্টি আর বেষ্টি। ওই যে বলা হয় বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, আর এখানে বলা হয় বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, আর সবকিছুর বাইরে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। তো আবার সেই বেষ্টি বোঝার জন্য এখন কে পড়াশোনা করছে, কে ক্লাস করছে, বেষ্টির কি বেদান্তের সংজ্ঞা কি, ওই যে আলোচনা হলো তার মধ্যে কোনজন পড়বে, এর মধ্যে কে এখন কথা বলছে, কে শুনছে, বিশ্ব। হ্যাঁ, যে নিজেকে এই স্থূল দেহ রূপে আমি আমি এখন ক্লাস শুনছি, আমি ক্লাস করছি, আমি বলছি, আমি বিশ্ব। যখন আপনি স্বপ্ন দেখেন তখন মানে বিশ্ব মানে বলতে কি বোঝাবে, অনুভবকর্তা। আর যে স্বপ্ন দেখে সেই অনুভবকর্তার নাম কি, তৈজস। মানে তখন আমি তৈজস। হ্যাঁ, অনুভবকর্তা এরা সবাই চেতন। এখন আপনি চেতন না হলে ক্লাস হবে না, কিন্তু হবে, তাহলে তো টেবিল চেয়ারই ক্লাস করবে। তার মানে এ সবই চেতন অনুভবকর্তা। হ্যাঁ, অনুভবকর্তা সবই। তাহলে বিশ্ব হলো অনুভবকর্তা। শুধু হলো কি গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। গাড়িতে গিয়ার আছে না, ফার্স্ট গিয়ারে গাড়িটা গাঁ গাঁ করে, করে কিনা, সেকেন্ড ও থার্ড গিয়ারে বেশি স্পিডে চলে, ফোর্থ গিয়ারে একদম আপনার যদি হাইয়েস্ট গিয়ার দেন, তাহলে ফার্স্ট গিয়ার মানে শরীর, আপনি কত বেশি জোরে আর হাঁটতে পারবেন না, তাই না, কষ্ট হয়ে পড়ে। এটা হলো ফার্স্ট গিয়ারে চলছে। সেকেন্ড গিয়ার মন, আপনি সূক্ষ্মতে কোথায় চলে যাচ্ছেন। তাহলে বলছে তৈজস আর প্রাজ্ঞ, তো সে সর্বব্যাপী ভাব প্রাপ্ত হয় সুষুপ্তিতে। সুষুপ্তি, তাহলে এই তিনটে অবস্থা। তো এই এখানটায়ও এই জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য এই একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি। তো বলেছেন এইটা সমস্ত জগৎ এই একই নিয়মে যদি নির্মিত হয়, তবে তাতে ওই রকম নাম, রূপ আর ভাব আছে। এইটা গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এখন এই শরীরটা হলো রূপ, এটা হলো বাইরের স্থূল, একদম ঘনীভূত। আর তার ভিতরে নামকে কি বলবে আসলে, চিন্তা, মন, তারও পিছনে প্রেরণা শক্তি আত্মা। প্যারালালি সমষ্টিতে কি হবে, সমষ্টিতে এই জগৎটা হলো তার স্থূল রূপ, জগৎটা স্থূল রূপ, সেরকম বলবে চিন্তা বা ভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম অংশ, ওটাকে বলবে সমষ্টি মন, মহৎ। আর তার পিছনে হলেন ঈশ্বর, এখানে যেমন আত্মা, ওখানে হলো ঈশ্বর। তো তার কথা এখানটায় বলেছেন ভাব। হ্যাঁ, ভাব হলো প্রেরণা শক্তি, সেটা হলো বলছেন আত্মা, সমষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বর। আর কখনো কখনো এই শুধু দুটো বলেছে, কখনো কখনো তিনটে ভাগে ভাগ করেছে। কি বলছি বুঝেছেন, দেখুন কখনো কখনো নাম আর রূপ, নাম মানে মনে চিন্তা, আর রূপ
বাইরের স্থূলটা। আর কখনো কখনো স্বামীজি তিনটে আলাদা করেছেন। একটা তিনটে আলাদা কি মানে নাম, রূপ আর ভাব। তাহলে চিন্তা বা ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, উহাতেই জগতের প্রকৃত, উহাই জগতের প্রকৃত প্রেরণা শক্তি এবং উহাকে ঈশ্বর বলে। তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে সূক্ষ্মতম অংশ হলো, যদি সেইভাবে বলি, তাহলে ঈশ্বর। সেটা হলো প্রেরণা শক্তি, প্রেরণা শক্তি। তার আর আমাদের দেহের অন্তর্যামী সূক্ষ্মতম অংশ কি হবে? হ্যাঁ, দেহের অন্তর্যামী ভাবকে আত্মা, আর জগতের অন্তর্যামী ভাবকে ঈশ্বর। সব প্যারালাল করে বুঝাচ্ছেন, বুঝতে পেরেছেন? ঈশ্বর, নাম, বহির্বিশ্ব। তাহলে ঈশ্বর হলেন জগতের প্রেরণা শক্তি, সেটাকে আমি বলি আমরা সূক্ষ্মতম, সেটাকে বলছি আমরা ভাব। আর নাম, নামটা পরে আসে অ্যাকচুয়ালি। তাহলে সমষ্টির ক্ষেত্রে নামটা কি হবে? ওইটা বলবে শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে যেমন এই নাম, এক্ষেত্রে যেমন চিন্তা থেকেই আমাদের মন শরীর তৈরি হয়েছে স্থূলটা, ও ক্ষেত্রে কি থেকে সৃষ্টি হলো এই বহির্জগৎটা? হ্যাঁ, সমস্ত কিছুর মূলে বলবে ওই শব্দ, তার মূলে কি ওই ওঙ্কারে যাবে। হ্যাঁ, সেটা বলবেন। তাহলে বলছেন আমাদের ক্ষেত্রে হলো অন্তর্যামী ভাব ঈশ্বর, তারপর নাম এবং সর্বশেষে রূপ। তাহলে আমরা যা দর্শন স্পর্শন করে থাকি, রূপটা আমরা দর্শন আর স্পর্শন করে থাকি। তারপর সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের, সেটা হলো ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আমরা সমস্ত বৃহৎ সমষ্টির মধ্যে আমরা একটা ক্ষুদ্র অংশ। ক্ষুদ্র অংশতে আমি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট ব্যক্তি একটা ক্ষুদ্র, সেই জন্য তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর এই আমার দেহের একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে, আবার তার একটা কি নাম আছে, নাম আছে। স্বামীজি বলছেন শ্রী অমুক, শ্রীমতী অমুক, বিভিন্ন নাম আছে। তার পশ্চাতে আবার ভাব। এখন বলছে ভাব। ভাব বা যে চিন্তা বা ভাব সমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্মিত, তাহার হইয়াছে সেই রূপ। বারবার প্যারালাল দিয়ে বোঝাচ্ছেন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে। আগে যে ব্যাখ্যা করেছিল তখন নামটা ঠিক ব্যাখ্যা করেননি, এখন নামটাকে ধরেছেন। আগে দেখবেন ওইখানটা ব্রহ্মাণ্ড বলে অন্তর্যামী ভাবকে তখন বলেছিলেন চিন্তা বা ভাব ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, আর সেটা প্রেরণা শক্তি ঈশ্বর, তারপর নাম এবং সর্বশেষ। তো ওখানে কিন্তু এই নাম সমষ্টির ক্ষেত্রে নামটা বলেন, এখন সেইটা নিয়েছেন। এই দেখুন, সেই রূপ অনন্ত। আমাদের ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যেমন যে চিন্তা বা ভাব সমষ্টি, এখন সমষ্টির ক্ষেত্রে বলছেন সেই রূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে নাম কি? যেটার থেকে এই ব্যষ্টির ক্ষেত্রে নাম হবে গিয়ে মন। অ্যাকচুয়ালি নাম বলতে আমরা অনেক সময় আমার যা নাম বা এটা একটা বুঝি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাম বলতে কি বোঝাচ্ছে স্বামীজি এটাকে মন বলেছেন। হ্যাঁ, মন বলে, তার মধ্যে এই সমস্তগুলোই তো আছে। তো তার মানে আত্মা, মন, স্থূল রূপ বাইরে, যেটা আমরা ধরাছোঁয়া করতে পারছি, ধরাছোঁয়া করতে পারছি। আর সমষ্টির ক্ষেত্রেও এইরকম বলছেন, বাইরার সূক্ষ্ম যিনি প্রেরণা শক্তি তিনি হলেন ঈশ্বর, তারপর মাঝখানে কি আছে? নাম। কি নাম? এই নাম এক্ষেত্রে সেইটা এখন বলছেন, সেই নাম হইতেই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে, বহির্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম এই নামকে বলছে শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। এখন বলছেন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তাহলে শব্দ ব্রহ্ম বলছেন, তাহলে সূক্ষ্ম প্রেরণা শক্তি হলেন ঈশ্বর, চৈতন্য স্বরূপ। তিনি যখন এই সৃষ্টি করেছেন, তার মানে তার কথা কিভাবে সৃষ্টি করলেন? বলছে এই নাম মা শব্দ থেকে। মাঝখানে আছে শব্দ, যেটা হলো সূক্ষ্মতর, ও হলো সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতম।
সূক্ষ্মতম, তাহলে সূক্ষ্মতর যার মধ্যে সমস্ত ভাবগুলো আছে, সেখান থেকে সমস্তগুলো যেন প্রজেক্ট হয়েছে, মানে দেখাচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ, হঠাৎ করে হয়নি, স্টেপ বাই স্টেপ, তাহলে বহির্গত হইয়াছে। এখন বলছে এইটা সমস্ত ধর্মতেই আছে, বলছে এই ভাবটা, এই ধরনের সূক্ষ্ম আলোচনা, বলছে সমস্ত ধর্মতে এই নামকে শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বাইবেলে লিখিত আছে আদিতে শব্দই ছিল, বলে সৃষ্টির আদিতে বলছেন এই যেখান থেকে এটা প্রজেক্টেড হয়েছে, বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, বলছে শব্দই ছিল, আর এই শব্দটা কার সঙ্গে ছিল? ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেই জন্য বলছে শব্দ ঈশ্বর। সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা বোঝাচ্ছে কি করে, সৃষ্টিটা বলছেন সূক্ষ্ম থেকে এসেছে, এখন সূক্ষ্ম অবস্থাটা কি এইটা বোঝাচ্ছেন। সূক্ষ্ম অবস্থাটা বোঝাতে গিয়ে আলটিমেটলি যাবেন কিন্তু আমাদের মন্ত্র শক্তি বলতে যাবেন, হ্যাঁ মন্ত্র শক্তি বলবেন, এইসব বুঝিয়ে বলবেন মন্ত্র শক্তি, হ্যাঁ এইসব বোঝানোর উদ্দেশ্য বললেন মন্ত্র শক্তি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, তো এখন বলছেন তাহলে প্রথমে বলছে সৃষ্টির আদিতে, হ্যাঁ প্রেরণা শক্তি ঈশ্বর তো আছেন, কিন্তু সৃষ্টির আদি যদি দেখো, বলে সৃষ্টির আদিতে অনভিব্যক্ত রূপটা কি হবে, বলছে শব্দ, তাকে বলা হয় এই শব্দ ব্রহ্ম, বা কখনো কখনো নাদ ব্রহ্ম বলা হয়। আরো আইডিয়া আছে, সেটা স্বামীজি ভক্তিযোগে আলোচনা করেছেন, স্ফোটর কথা বলেছেন, অনভিব্যক্ত রূপ, আমরা সেটাতে যাচ্ছি না এখন। তো বলছেন যে প্রথমে এই শব্দ থেকে, আর শব্দ কোথায় ছিল, বলছে শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিল, সেই জন্য শব্দকেই বলা হয় ঈশ্বর। সেই নাম হইতেই রূপের প্রকাশ হইয়াছে, মানে ওই শব্দ থেকেই রূপের প্রকাশ হইয়াছে, এবং সেই নামের পশ্চাতে ঈশ্বর রহিয়াছেন, ঈশ্বর রহিয়াছেন। তাহলে নাম আর ঈশ্বর, তাহলে প্রথমে বলছে এই প্রথমেই শব্দ আছে, শব্দ কার সঙ্গে ছিল, বলছে শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, সেই জন্য শব্দকেই ঈশ্বর বলা হয়, শব্দকে ঈশ্বর, শব্দ আর ঈশ্বর আলাদা নয়। বলছেন সেই যে নাম শব্দ, শব্দ সেই শব্দ থেকেই সেই নাম হতেই রূপের প্রকাশ হইয়াছে, আর অ্যাকচুয়ালি তার পিছনে আছে চৈতন্য শক্তি ঈশ্বর। এই সর্বব্যাপী ভাব বা চেতনাকে সাংখ্যেরা কি বলছেন, মহৎ বলছেন, ভাব চেতনাকে মহৎ নামে আখ্যা দেন। আর এই নাম কি, ওরা বলছে এই চেতনাকে বলছে মহৎ, তাহলে নামটা কি হবে, এখন নাম আবার বলছেন এই নাম কি, নাম কে বলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকবে, অর্থাৎ ওই মহৎ বা ঈশ্বর যিনি ভাব প্রেরণা শক্তি, তার সঙ্গে এই নাম সব সময় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই দেখুন আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে, তাহলে ভাবের সঙ্গে নাম, ভাব বলতে বলছেন প্রেরণা শক্তি ঈশ্বর, তার সঙ্গে নাম মানে শব্দ, সমগ্র জগৎ সমপ্রাকৃতিক। আর আধুনিক বিজ্ঞান আর একটা জিনিস বোঝাচ্ছেন স্বামীজি, নিঃসংশয় প্রমাণ করিয়াছে সমগ্র জগৎ যে উপাদানে নির্মিত, প্রত্যেকটি পরমাণু সেই উপাদানে নির্মিত। তাহলে বলছেন আমাদের ক্ষেত্রে যে নাম মন, তার মধ্যে যেসব ভাবগুলো আছে, যেসব চিন্তা আছে, বলছে সেই চিন্তা এখন স্থূল রূপ ধারণ করেছে এই শরীর, তার পিছনে আছে চৈতন্য আত্মা বলছি। এখন বলছে এই এখানে যে নিয়মে তৈরি হয়েছে, বলছে এখন এইটাকে যদি আমি ঠিক ভাবে বুঝতে পারি, বলছে তাহলে সমষ্টির ক্ষেত্রে কি হয়েছে সেটাও আমরা ঠিকভাবে আমাদের কিছুটা ধারণা হবে। তা এখন বলছে এখানে ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে, তাহলে বলছেন জগৎ সমপ্রকৃতি। এইটা এই সেন্টেন্সটা কেন এসেছে, সমষ্টিকে বোঝানোর জন্য। বলছে এইটা ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যদি সত্য হয়, সমগ্র জগৎ হলো সমপ্রকৃতি, এবং বিজ্ঞানও বলছে নিঃশ্বাসে কি প্রমাণ করছে, সমগ্র জগৎ যে উপাদানে নির্মিত, প্রত্যেকটি পরমাণু সেই উপাদানে নির্মিত। ছান্দোক্য উপনিষদ থেকে স্বামীজি কোট করছেন,
যে একটা মৃত্তিকাকে যদি জানা যায়, তা একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই জানিতে পারা যায়। মানে কি মৃত্তিকা মানে বলে যার দ্বারা সেটা তৈরি হয়েছে সেটার একটা অংশ যদি আমি জানতে পারি সমগ্রটাই আমরা জানতে পারি। সেই রকম বলছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে যদি আমরা জানতে পারি, এখানের মেকানিজমটা ভালো করে বুঝতে পারি, তাহলে সমগ্রটাও আমরা জানতে পারবো। ওই মাঝখানে একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝালেন, সমগ্র জগৎ জানিতে হইলে কেবল একটু মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়াই দেখিলে হইবে। যদি আপনারা একটি টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে সব দিক দিয়া জানিতে পারেন, তাহলে আপনারা সমগ্র জগৎকে জানিতে পারবেন। বলতে সবকিছু একই ফর্মুলাতে তৈরি হয়েছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, মানুষই স্বয়ং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। এখন বলছেন ওই উদাহরণ থেকে চলে আসছেন মানুষের ক্ষেত্রে, বলছে এই যত কিছু জিনিস দেখেছি তার মধ্যে মানুষ হলো বলছে এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তাহলে মানুষ স্বয়ং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব, অর্থাৎ মননকারী পুরুষ রইয়াছে। তাহলে মানুষ বাইরের রূপ, তার পশ্চাতে নাম মন, তার পশ্চাতে পুরুষ, যে যে মননকারী মনটাকেও যে চালাচ্ছে সেই চৈতন্য স্বরূপ। অতএব এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড অবশ্যই সেই একই একই নিয়মে নির্মিত। প্রশ্ন হলো এই নামটি কি? এত আলোচনার পরে এখন এই প্রশ্নটা স্বামীজি করছেন। হ্যাঁ, এতক্ষণ বলেননি, এখন ঠিক আছে, বোঝা গেল। আমাদের ক্ষেত্রে নামটা হলো আমরা মন, মনের বাইরে এটা স্থূল রূপ, তার পিছনে চৈতন্য প্রেরণা শক্তি, মনে সমস্ত সূক্ষ্ম আকারে আছে, এটা প্রজেকশন। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে সেটা কি বলবো? বলে ব্রহ্মাণ্ড কি করে সৃষ্টি হলো সমষ্টির ক্ষেত্রে? তখন বলছেন এই নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ ও। বলছেন এই যে নাম এটা বা শব্দ, এটা বলছে এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে আমরা বললাম তার পিছনে ভাব হলো, তাকে বলছি আমরা ঈশ্বর। এখন ঈশ্বর বাইবেলে বলছে যে শব্দ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, আদি থেকে বলো শব্দ ছিল, শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বলছে শব্দই ঈশ্বর, সেই শব্দ হলো নাম। সেই নামটা কি নাম? বলছে এইটা হলো ওঙ্কার, মানে ধ্বনি ওঙ্কার। একটা হচ্ছে বর্ণ আর একটা হলো ধ্বনি। ধ্বনি বলছে আমরা উচ্চারণ করছি ক, খ, আকাশ, বায়ু, এইগুলো কি সব ধ্বনি? বলছে এই ধ্বনি, হ্যাঁ আমরা অক্ষরের মাধ্যমে ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে তো, আকাশ, বায়ু, জল। তো বলছেন এই যে সমস্ত যত ধরনের ধ্বনি আছে, ক, খ, গ, ঘ, অ, আ, এই যত ধ্বনি, বলছে এই সমস্ত ধ্বনির সব মূল কিছু একটা, এগুলো সব যেন বিশিষ্ট আকার হয়ে পড়েছে। বিশিষ্ট আকার মানে বিশিষ্ট আকার মানে কিরকম বোঝাবো? যেমন একতাল মাটি, আমি যদি একতাল মাটি আনি, এরকম করে মাটির একটা ডিব্বা এখানে রেখে দিলাম। এখন মাটির ডিব্বা দিয়ে আপনি একটা সরা তৈরি করলেন, এখানে একটা গ্লাস তৈরি করলেন, আর একটা প্লেট তৈরি করলেন, তাহলে এইগুলো বিশিষ্ট হয়ে গেল কিনা? এই মাটি একতাল মাটি বলছি, অবিশিষ্ট রূপ, এটা হলো অবিশিষ্ট রূপ। সেই রূপ থেকে এখন এইটা 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 আলাদা হলো কিনা? এটা কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি থেকে এটা টেবিলের রূপ নিল কিনা? তারপরে এটা দরজার পাল্লার রূপ নিল কিনা? কাঠের গুঁড়ি, ওটাকে বলে অবিশিষ্ট রূপ। তাহলে বলছে ওটাও এক ধরনের বিশিষ্ট কাঠ, মাটিটাও, কিন্তু কাঠ দিয়ে, মাটি দিয়ে, সোনা দিয়ে, লোহা দিয়ে কত ভ্যারাইটি সব জিনিস হচ্ছে, কিন্তু একটা তাল আকারে এটার কোনো বিশিষ্ট, এটা কম বিশিষ্টতা সম্পন্ন, এটাও বিশিষ্ট কিন্তু কম বিশিষ্টতা সম্পন্ন, বিশিষ্টতা সম্পন্ন কম। এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন কোথায়? অ্যাপ্লিকেশন মানুষের জীবন। এরকম আর একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। ধরুন যে মানুষ বেশি সেলফিশ, সে শুধু নিজের, আমার আত্মীয় স্বজন বলে তা সে খাবে ভালো খাবে, সে ভালো থাকবে, আমার গাড়িটা ভালো থাকুক, আমার বাড়িটা ভালো থাকুক, আমার সব বিশিষ্ট এত হয়ে গেছে, সে নিজের স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া কিছুটি জানে না।
যার মন এক্সপেন্সিভ, না আমি ভালো থাকবো অন্যও যাতে ভালো থাকে, বুঝতে পারছেন? তার মনটা তাহলে কি রকম মন? এক্সপেন্সিভ মন। আর এই মনটা কি একদম, সেই জন্য তাকে বলে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মন। সংকীর্ণ মন, সে নিজের ছাড়া কিছুটি জানে না। আমি খাবো, আমি পরবো, আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার লোকজন, সব আমি আমি নিয়ে করছে, মানে অত্যন্ত সংকীর্ণ। আমরা বলি কি না, এ খুবই সংকীর্ণ মনা, একদম স্বার্থপর, সে নিজের ছাড়া কিছু জানে না। আর যার মাইন্ড এক্সপেন্সিভ হচ্ছে, বুঝছেন, সে অন্যের দুঃখ কষ্ট অনুভব করছে। তারপর আরো এক্সপেন্সিভ মাইন্ড, আরো এক্সপেন্সিভ, সে নিজের জীবন পর্যন্ত অন্যের জন্য দিয়ে দেয়, বুঝতে পারছেন কিনা? তার মানে কি, অবিশিষ্ট রূপ, একই মন। ও মনটা ওই যে একদম সংকীর্ণ মন, ও একটা মন, কিন্তু একদম বিশিষ্ট, সে নিজের শরীর মন খাওয়া দাওয়া ছাড়া কিছুটি জানে না। আর এ দেখুন এক্সপেন্সিভ, ধীরে 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 ধীরে। তাহলে বলছে এই যে এত ধনী, ওই উদাহরণ মনে রেখে, এত ধনী আকাশ, বায়ু, জল, অ, ক, খ, এত যে বর্ণ, এই দিয়ে সমস্ত ধনী, কত ধনী জগতে। বলছে এই ধনীর কোনো, এগুলো সব বিশিষ্ট আকার হয়েছে। আমি বই, বই একটা সীমিত, বই বলতে নিশ্চয়ই রসগোল্লা নয়, জল নয়, খাওয়ার জিনিস নয়। তার মানে এটা বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হলো কিনা? বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হলো। এখন বলছে তাহলে বই, জল, আকাশ, বায়ু, এইগুলো যে শব্দে উচ্চারণ করছি, এগুলো ধ্বনি শব্দ। এই সমস্ত ধ্বনির মূল একটা কিছু আছে নাকি? এই হলো ঋষিদের রিসার্চ। তারা বলছে এই সমস্ত ধ্বনির মূলই আছে অ্যাকচুয়ালি ওঙ্কার। হ্যাঁ, ওখান থেকেই এই সব এসেছে। কি করে বুঝবো? স্বামীজি গুলো ভক্তি যোগে, রাজযোগে এগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। বলছে অ, উ, ম, এইটা যদি ঠিক ঠিক, অ মানে প্রথম বর্ণ কণ্ঠ, অ মানে সব থেকে কম প্রযত্ন লাগে কি না উচ্চারণ করতে? কম বিশিষ্ট রূপ, একটু প্রযত্ন লাগছে, কিন্তু অ, বুঝতে পারছেন? আ বেশি প্রযত্ন, ই বেশি প্রযত্ন, বুঝতে পারছেন কিনা? তার বলছে অ, তারপর বলছে উ, উটা, আর ম, ওষ্ঠ। তার মানে এই শুরু হচ্ছে কণ্ঠ থেকে, উচ্চারণ বর্ণের শেষ হচ্ছে কোথায়? ওষ্ঠতে। আর মাঝখানে দিয়েছে উ, উ যেন এখানে জিহ্বামূলিতে যে শক্তি, সেটা যেন গড়িয়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে গিয়ে শেষ হচ্ছে গিয়ে মা, মা, তাহলে অ, উ, ম, এই যত বর্ণ আছে, এই এই সবগুলো স্পর্শবর্ণ উ দ্বারা শুরু হলো, অ শেষ হলো ম, হুম। তাহলে অ, উ, ব, বলছিস যত প্রকার বর্ণ আছে, এই ওই অ, উ, ম দ্বারা প্রকাশ পায়, আর সেই বর্ণ দিয়ে সব উচ্চারণ হচ্ছে। আর এই জন্য বলছে ওঙ্কার, ওঙ্কার ধ্বনি, সমস্ত ধ্বনির মূল ধ্বনি কি? ওঙ্কার। এবং সেটা সব থেকে কম বিশিষ্ট ভাবাপন্ন। যেমন একতাল মাটি কম বিশিষ্ট ভাবাপন্ন। কেন এই প্রশ্নটা আসছে? কারণ নির্গুণ নিরাকারকে তো সে বিশিষ্টতা নেই, সে সমস্ত বিশিষ্টতার বাইরে। এ তার নেক্সট স্টেপটা কি? বলছে এই, এটাকে বলে শব্দ ব্রহ্ম, ওঙ্কার। এখান থেকে ওঙ্কার বলছেন শুদ্ধ সংকল্প ব্রহ্মে, বলছে এই তিনি এই ওঙ্কারকে বলছে, ওঙ্কার হলো শব্দ, এখান থেকে এই শব্দ থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। তো এখন এইটা বলছে, দেখুন এর অনেক গভীর তত্ত্ব, এখানে ডিটেলসটা বলেননি। তাহলে হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দটা কি? ওঙ্কার। এখান থেকেই ওই যে ওখান থেকে সব এসেছে। তাহলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝলাম? মন, মনটা হলো সূক্ষ্ম, সেখান থেকে বাইরে স্থূল রূপ নিয়েছে। তাহলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি প্রেরণা শক্তি হলো ঈশ্বর, আর বাইরাই দেখছি রূপ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। মাঝখানে কি থেকে চিন্তা বা ভাব, সেটা কোনটা? প্রেরণা, এটা হলো এই শব্দ। বলছে এখান থেকেই সব প্রথমে বলছে। এখন এটা বলছে সেই শব্দ আর ঈশ্বর এ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। এই তিনটে আবার আলাদা নয়, যেটা আগে আবার ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই তিনটেই হলো কি একই জিনিসের
ওই যে বায়ুমণ্ডল দ্বারা বোঝালেন, উপরে বায়ুমণ্ডল গেলে আরো পাতলা পাতলা হয়েছে একটা কলামের মতো। তারপর আমরা এখন স্থূল হয়ে পড়েছি, তার মানে আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি সূক্ষ্ম। আমরা এই ধ্যান জপ কেন করি? অ্যাকচুয়ালি আমরা সূক্ষ্ম লেভেলে যেতে চাইছি, সূক্ষ্মকে অতিক্রম করে আরো সূক্ষ্মতর, আরো সূক্ষ্মতর। সেইগুলো বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে। যেমন এটা অন্নময় কোষ একদম স্থূল, প্রাণময়টা একটু আর একটু সূক্ষ্ম কিনা। হ্যাঁ, তো অনেক সময় অন্নময় আর প্রাণময়কে স্থূল বলা হয়, অন্নময় প্রাণময়, কারণ এটা বোঝাই যাচ্ছে। আর মনোময়টাকে সূক্ষ্ম, মনোময় বিজ্ঞানময়কে সূক্ষ্ম বলা হয়, মনোময় বিজ্ঞানময়কে সূক্ষ্ম মনে হয়। তাহলে তো অনেক লেভেল করা হয়েছে পঞ্চকোষ, মানে এই জিনিসগুলোকে বোঝানোর জন্য বলছে অ্যাকচুয়ালি ওই একই বস্তু এই বিভিন্ন ভাবে যেন আরো একটু গ্রস হতে 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 এইরকম আমরা গ্রস হয়ে পড়েছি। এখন বলছে আর একটা কি বলেছিলেন, স্থূলটা তার স্থায়িত্বকাল কম, সূক্ষ্মটা বেশি, আর যে একবারে ভাব বলছে সেইটাই স্থায়ী। অ্যাকচুয়ালি আছে একটা জিনিস। তো এখন বলছে আমরা যদি সূক্ষ্মকে ম্যানিপুলেট করতে পারি, সূক্ষ্ম থেকেই তো এইটা এসেছে, সূক্ষ্মকে যদি আপনি ম্যানিপুলেট করেন তাহলে স্থূল অলরেডি ম্যানিপুলেটেড হবে। এক্সাম্পল দ্বারা বোঝাচ্ছি, দেখুন ঠাকুর কি ভাবলেন, বলছে হনুমান সাধন করছেন। তিনি হনুমান সাধন করছেন, হনুমানের মতো চিন্তা, মহাবীরের মতো চিন্তা করছেন। বলছে চিন্তা করে মহাবীরের চিন্তা করতে 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 বলছে ওনার কক্সি বেড়ে গেছে লেজের মতো, সেরকম হুপ করে। মানে আপনি সূক্ষ্ম লেভেলে যদি পরিবর্তন আনতে পারেন, স্থূল লেভেলে পরিবর্তন অটোমেটিক্যালি আসবে। বুঝতে পারছেন কিনা? সেই জন্য ডাক্তারি বিদ্যাতে আজকাল এই মনের সঙ্গে সঙ্গে সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টও করা হয়। বলছি এসব ভাবছেন কেন, আপনার চিন্তা থেকে এই ডায়াবেটিস, চিন্তা থেকে এই টেনশন, ওই বাইরের জিনিস এক্সপ্রেশন এইরকম হয়। আপনি হয়ে যাচ্ছেন, রেগে যাচ্ছেন, কান লাল হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছেন, টেনশন হচ্ছে, কি বলছি বুঝছেন? চিন্তার বাইরের বহিঃপ্রকাশ। এখন কোনো কারণে কেন হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের কর্মসংস্কার করে করে চিন্তা করে করে সেই চিন্তা, সেই মন, সেই সূক্ষ্ম থেকেই আমরা এই স্থূল রূপ নিয়েছি। এই স্থূল রূপ নিয়েছি ওই আগের চিন্তা শক্তির কারণে। এখন বর্তমানে চিন্তা শক্তিকে আমরা যদি সাধন ভজন যে কোনো প্রকারে একটু ম্যানিপুলেট করতে পারি, তাহলে বাইরের শরীরে তার এফেক্ট তো পড়বেই পড়বে। সেই জন্য বলছে বলছে একজনকে যদি আপনি ধরুন বাইরে আসলে দেখবেন আপনি উপবাস করছেন, সাত্বিক খাবার খাচ্ছেন, এটা শুরুতে সাত্বিক খাবারের কথা বলা আছে না? হ্যাঁ, দেখুন যেই আপনি সূক্ষ্ম লেভেলে সাত্বিক মানে মন, মানে যেই আপনি সাত্বিক খাবার, ওইটা থেকে মন তৈরি হয়েছে কিনা এগুলো আগে ব্যাখ্যা করেছেন। দেখুন এখন ওই ওই কানেকশনটা বুঝতে, ওইটা থেকেই এই স্থূল খাবারের তিনটে ভাগ, সূক্ষ্ম অন্ত থেকে মন তৈরি হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? এখন স্থূল অংশকে যদি আপনি ম্যানিপুলেট করেন, স্থূল খাবারের মধ্যে আবার ভেদ আছে, আমি সাত্বিক খাবার খাবো, তাহলে মনটাও সাত্বিক হবে। তাহলে যেই মন সাথে মনটা সূক্ষ্ম, যেই মনে ম্যানিপুলেট করবেন আপনার বিহেভিয়ারে তার রিফ্লেকশন করবে। আপনার দেখছেন যেই সাত্বিক হচ্ছে, আপনার আর বাহ্যিক জিনিস এটা সেটা আর করতে ভালো লাগছে না। যেই মনটি সাত্বিক হয়ে গেল, ওর বাইরে বিহেভিয়ারে এসেটে এসেটে ওই রকম এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই রকম এসে যাচ্ছে। তার মানে সূক্ষ্মকে ম্যানিপুলেট করলে স্থূল অটোমেটিক্যালি ম্যানিপুলেট হতে বাধ্য, স্থূল ম্যানিপুলেট হতে বাধ্য। হ্যাঁ, তো স্থূল ম্যানিপুলেট হতে বাধ্য। তখন বলছেন তাহলে এই সূক্ষ্মটাকে আমরা যদি ধরতে পারি, যেখান থেকে ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ধ্বনি এসেছে, যে ধ্বনি থেকে সমস্ত ধ্বনি এসেছে, বলছে দেখবেন সব মন্ত্রতে এই জন্য ওঙ্কার আছে। হ্যাঁ, ওই পরে হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ ওঙ্কার প্রাচীন মিশরবাসীগণও তাহাই বিশ্বাস করিত। উপনিষদে এইটাই বলছেন, যদিচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যম চরন্তি তত্তে পদম সংগ্রহেণ ব্রবীমি ও মিত্যে তৎ। বলছেন এই উপনিষদ বলছে, উপনিষদ কিন্তু প্রথমেই নচিকেতাকে সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম আমরা অব্যক্ত ঈশ্বর জানি না, তাকে উপলব্ধির জন্য এই একটা স্টেপ দিচ্ছে। নির্গুণ নিরাকারকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, কিছুই ধরতে পারি না, সেই জন্য এই ওঙ্কার উপাসনার কথা নচিকেতাকে যমরাজ শিখিয়েছেন।
নচিকেতাকে যমরাজ এই ওঙ্কার উপাসনা শিখিয়েছেন, কারণ এটার দ্বারা মনের শুদ্ধি হবে, মনের শুদ্ধি হবে, এবং ওইটা ধারণা করার, মনের শুদ্ধির জন্য এই ওঙ্কার উপাসনার কথা তাকে শিখিয়েছেন। তো কারণ আমরা তো সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, সমগ্র বেদ অভিন্ন রূপে যেটাকে প্রাপ্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন, যার জন্য লোকে তপস্যা করেছে, কৃচ্ছ সাধন করছে, বলছে যদ ইচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যম, বলছে সমস্ত সাধু এরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, বিধিপূর্বক গুরুগৃহে বাস করে, ইন্দ্রিয় সংযম আচরণ করছে, বলছে সেই পথটাকে আমি কি বলছি, ব্রবী সংক্ষেপে ওঙ্কার বলছেন। ওম ইতি এতৎ, মানে যমরাজ নচিকেতাকে এই ওঙ্কারের উপরে, এটা অনেক সময় ও জানতে চাইছে কি সেই তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব জানতে চেয়েছে, তো হঠাৎ করে এই ওঙ্কার কেন বললেন, অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু এটা অপ্রসঙ্গ নয়। কারণ হলো ওই যে আমরা বলি ভগবান ঈশ্বর, এ দুর্গেয় তত্ত্ব, আত্মা দুর্গেয় তত্ত্ব। এই ব্রহ্মাণ্ডের পিছনে যে ওই ভাব, যে প্রেরণা শক্তি, সেটা চট করে আমাদের ধারণাতে আসে না। ইভেন আমাদের ক্ষেত্রেই আমরা বলছি শরীর স্থূল, বড়জোর মন, বড়জন মন পর্যন্ত বুঝতে পারি, তার পিছনেও যে চেতনা আছে এই ধারণা তো আসেই না। হ্যাঁ, তো সেই জন্য কি বললেন, দূরদেবীম বস্তু, সেই সত্য তত্ত্বকে হঠাৎ করে স্বরূপে বর্ণনা করা যায় না, তাহলে মন কি উপায়ে সেটাকে ধারণা করবার উপযোগী হবে, সেই জন্য এই ওঙ্কার উপাসনার কথা ওখানটায় যমরাজ বলেন, এই ওঙ্কারটা বললেন, ওঙ্কার উপাসনার কথা বললেন, যাতে ওই যে নির্গুণ নিরাকার যে আত্মতত্ত্ব সেটা ধরতে সুবিধা হয়। আর কি হবে, এই উপাসনার মাধ্যমে মন বা বুদ্ধিটা শুদ্ধ হবে। সাক্ষাৎভাবে আমরা সেটা জানতে পারি না, সব থেকে সূক্ষ্মতম বস্তু আমরা ধরতে বুঝতে পারি না, কারণ আমাদের বর্তমান লেভেল হলো স্থূল অবস্থাতে। এবং এই স্থূল জগতের প্রভাব মনের উপর এত বেশি, মনের সূক্ষ্মতা অনেক সময় হারিয়েই গেছে। মন সব সময় স্থূল বস্তু নিয়েই চিন্তা, মন মনেতে থাকে না, সব সময় স্থূল জিনিস নিয়ে আলোচনা করে, মানে স্থূল জিনিসের এফেক্ট এত বেশি। সেজন্য স্বামীজি বলেছেন এভরিথিং ইজ ইনফেকশিয়াস ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ইনফেকশিয়াস। হ্যাঁ, এভরিথিং। আপনার যে কোনো নূতন মডেল দেখলে, হ্যাঁ এইটা আমার চাই, ওই ওটা আমাকে ইনফেক্ট করলো, ছোঁয়াচে রোগের মতো, ছোঁয়াচে রোগের মতো, মানে বাইরের গ্রস বস্তু আমার মনে এত প্রভাব ফেলছে, মনটা যেন একদম গ্রস হয়ে গেছে। মনেরও নিজস্ব স্বরূপে আমরা নেই, মন যে একটা সূক্ষ্ম, যেটা অনেক সময় হারিয়েই গেছে, তো তারও পিছনে আছে ভাব, কাজেই সেটা। তো ওঙ্কার উপাসনার কথা কেন বললেন, অশুদ্ধ মন নিয়ে ওই পিছনের ভাবকে ধরা যায় না। এই যে মনটা, এটা বলছে ওই ওঙ্কারের উপাসনার মাধ্যমে মনের শুদ্ধি প্রয়োজন, শুদ্ধি হবে, মনের শুদ্ধি প্রয়োজন, আর তত্ত্বটাকে সহজবোধ্য করার জন্য। হাইয়েস্ট তত্ত্ব একবারে আপনি লাভ দিয়ে ধরতে পারবেন না। হ্যাঁ, প্রথমেই আপনি একদম আপনি বলছেন আমি এই পুরো ওই যে ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করবো। আরে প্রথমে 1 2 পড়ো, পরে পরে ধীরে ধীরে সায়েন্স পড়ো, ওই পড়ো, প্রথমে ন্যানো টেকনোলজি কি করে বুঝবে? তো সেই রকম আর কি, হাইয়েস্ট তত্ত্বকে একবারে ধরা যায় না, সেজন্য ওঙ্কার উপাসনা। তাহলে তাহলে এই সৃষ্টির মূলে প্রথমে কি আছে, সূক্ষ্ম তত্ত্ব, বলছেন এই শব্দ থেকে নাদ ব্রহ্ম, তিনি এই রূপে প্রকাশিত হলেন। সেই জন্য যমরাজ প্রথমে ওঙ্কার উপাসনার কথা এই প্রথমে বলেছেন, ওঙ্কার উপাসনার কথা ওখানে। হ্যাঁ, সংকার হলো শব্দ। হ্যাঁ, 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 এখন তো আমরা যা উচ্চারণ করছি সব আহত, আহত। আমি বললাম ক, আহত হয়ে গেল, পরে নেই। কিন্তু অনাহত যেটা, এই নাদ ধর্ম সব সময়তে আছে। হ্যাঁ, সব সময়তে আছে। এর প্রকৃত রূপটা আমরা এখন বুঝতে পারছি না, এখন এগুলো সব যেন বিশিষ্ট রূপতা প্রাপ্ত হয়েছে, বুঝতে পারছেন, সবই বিশিষ্ট রূপতা প্রাপ্ত হয়েছে। সেই জন্য কোনটা আহত, এখন ওই ওঙ্কার থেকেই তো সমস্ত ধ্বনি এসেছে,
কিন্তু এখন আমরা যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করছি এগুলো সব আহত আহত হয়েছে। বলছে ওঙ্কার, যেটা ওঙ্কার শব্দবর্ম, ও তো সবসময়তেই আছে, সব সময়তেই আছে। ওই ওঙ্কার থেকে সমস্ত ধ্বনি এসেছে, এই ধ্বনিগুলো যেন আস্তে আস্তে সব আলাদা 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 হয়ে গেছে, বিশিষ্ট রূপতা প্রাপ্ত হয়েছে, সব বিশিষ্ট রূপতা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন আমরা কি চেষ্টা করছি, ঋষিদের ওই অনুভবকে নিয়ে আমি এখন এই বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ধীরে 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 অবিশিষ্ট রূপের দিকে যেতে চাইছি, বুঝতে পেরেছেন? অবে বলছে সেই ওঙ্কার থেকে ওং শ্রীকৃষ্ণ, ওং কালী, ওং রাম, ওং শিব, বলছে ওই সব ওখান থেকে এসেছে। আমরা বলছে এখান থেকে ধীরে 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 ওই ধরে 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 ওখানটায় যেতে চাইছি, ওখানটায় যেতে চাইছি। তো পরের স্টেপটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, পরের স্টেপটা অনভিব্যক্ত রূপকে বলা হলো নাদ ব্রহ্ম। অনভিব্যক্ত, এগুলো আরো ব্যক্ত অবস্থাতে এসে গেছে, আমরা ব্যক্ত জগতেই তো বসে আছি। হ্যাঁ, ব্যক্ত জগতেই বসে আছি। এখন বলছেন যে এই সেটাকে সংক্ষেপে বলছেন ওঙ্কার। আর এই ওঙ্কারেই কি বলছেন, সেই যে সত্য বস্তু, বলছে তিনি তার দুটো রূপ, একটা হলো অপর আর একটা হলো পরব্রহ্ম। বলছে তিনি অপর ব্রহ্ম, অক্ষর অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, আর অক্ষর পরব্রহ্ম। এই অক্ষরের ওঙ্কারের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই লাভ করেন। মানেটা কি, সেইটাই তো কঠিন। অপর ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম, তা এইটা আসলে কি, মানে অপর ব্রহ্মকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, জগতের অনভিব্যক্ত রূপ। পরব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার আছেন, তিনি তার প্রথম অনভিব্যক্ত রূপটা হলো এই অপর ব্রহ্ম। তাকে অনেক সময় হিরণ্যগর্ভ বলা হয়, এবং তাকে তিনি হলেন কি, তিনি তাকে এই নাদ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ এই নামে বলা হয়। তো মাঝখানে কি আছেন, অপর পর, মানে যা নির্গুণ নিরাকার, যে তাকে বলা হয় পরব্রহ্ম। আর মাঝখানে যেন ওঙ্কার, ওঙ্কার এই শব্দ ব্রহ্ম অনভিব্যক্ত রূপ, এখান মানে সৃষ্টির একদম আদি অবস্থা, এখান থেকে বলছেন ধীরে 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 সৃষ্টি হলো। তাহলে এটাকে বলা হয় অপর ব্রহ্ম। অপর দুটো, একই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম দুটো নয়, ব্রহ্ম দুটো নয়, একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ, শুধু এর কিছুটা যেন একটু এই অঙ্কুরুদ্গম অবস্থা হয়েছে, একটু অঙ্কুরুদ্গম অবস্থা হয়েছে, অঙ্কুরুদ্গম অবস্থা হয়েছে। তো এটাকে বলা হয় মানে এই পরব্রহ্ম, মাঝখানে যেন ওঙ্কার, মানে জগৎ রূপে যে বিবর্তিত হওয়া তার প্রাক্কালীন অবস্থা, প্রাক্কালীন অবস্থা, সেটাকে বলছে অপরব্রহ্ম। জগৎ রূপে যে এসেছে, যে জগৎ আমরা এখন অনুভব করছি, এই স্থূল রূপ নেওয়ার আগের অবস্থা, প্রাক্কালীন অবস্থা, স্থূল রূপ নেওয়ার আগের অবস্থা। যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই স্থূল রূপ হওয়ার আগের অবস্থা কি, বলছে আগে আমরা সমস্ত সূক্ষ্ম আকারে ছিলাম, ওই যে সূক্ষ্ম শরীর, তাহলে শরীর সৃষ্টির আগের যেমন এই স্থূল শরীর সৃষ্টির আগের অবস্থা, এখন তো একদম মিলিয়ে মিশিয়ে আছে। বলছে আগের অবস্থা, আগের অবস্থাটা সেটাকে বলে জগৎ যিনি সৃষ্টি, সৃষ্টিকসু, জগৎ যিনি সৃষ্টি করতে চাইছেন তাকে বলা হয় ঈশ্বর। হিরণ্যগর্ভ কি, অনেক সময় তাকে অব্যক্ত, অনেক সময় তাকে ঈশ্বর। এই বেদান্তের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম কথা বলে তো পরব্রহ্ম, আর জগৎ যিনি সৃষ্টি করবেন তাকে বলা হয় অপর ব্রহ্ম, মানে সৃষ্টির প্রাক্কালীন অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে অপর ব্রহ্ম। তাহলে ওঙ্কার কি,
ওঙ্কার হলো ওই যে তিনি কিভাবে সৃষ্টি করলেন, বলছেন তিনি প্রথম অবিভক্ত রূপটা কি, প্রথম ব্যবহৃত রূপটা হলো এই শব্দ ও। বলছে সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে অনভিব্যক্ত রূপটা হলো ওঙ্কার, তাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, কখনো বলা হয় ঈশ্বর, তাকে বলা হয় অপরব্রহ্ম। বলছেন এটা হলো অনভিব্যক্ত রূপ, এখনো বাইরায় অঙ্কুর হয়নি। অঙ্কুরের আগের অবস্থাটা, অঙ্কুরের আগের অবস্থা জাস্ট কখনো কখনো, তো এই অবস্থাটাকে বলা হয় অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ। হ্যাঁ, তো এখন ব্যাপারটা কি, ওঙ্কার, ওঙ্কার হলো অনভিব্যক্ত রূপ। এখন আমরা অপরব্রহ্ম বুঝছি না আর পরব্রহ্ম বুঝছি না, সেই জন্য এখন কি বলছেন, ঋষিদের অনুভব তিনি কিভাবে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধ্বনি, তো এই ধ্বনির মূলে কি আছে এদিক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। এই সমস্ত বর্ণের মূলে আছে ওঙ্কার, সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছে পরব্রহ্ম, আর সমস্ত ধ্বনির মূলে আছে কি ওঙ্কার। তাহলে পরব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছে, একটা হলো পরব্রহ্মর মূল, উনি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আর এদিক দিয়ে এই জগতে আমরা বসে আছি, সেখানে আমরা অসংখ্য ধ্বনি উচ্চারণ করছি, এই ধ্বনির সমস্ত ধ্বনির মূলে কি আছে ওঙ্কার, সমস্ত ধ্বনির মূলে আছে ওঙ্কার। তাহলে বলছে একদিক দিয়ে এখানে যা কিছু এসেছে ব্রহ্ম থেকে, ব্রহ্ম থেকে এসে আমরা দেখতেছি সমস্ত কিছু এখানে ধ্বনির দ্বারা উচ্চারিত হচ্ছে। তখন ঋষিরা এইটার উপরে ধ্যান করলেন, ঋষিরা ধ্যান করে বার করলেন যে এই যত কিছু জগতে ধ্বনি আছে এর ধ্বনির মূলে আছে ওঙ্কার। তার মানে ওই যে পরব্রহ্ম থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রথম অনভিব্যক্তটার রূপ হলো ও, এইভাবে মিলিয়েছে। যেহেতু আমরা এই জগতে এখন আছি, আমি টেবিল, চেয়ার, আকাশ, বায়ু, জল সব ধ্বনি, এবং ঋষিরা বললেন এই সমস্ত ধ্বনির মূলে আছে ওঙ্কার। অন্যদিকে ঋষিরা কি বলছেন যে পরব্রহ্ম থেকে তিনি সৃষ্টি হয়েছে, আর এখান থেকে আমি ওঙ্কার থেকে সব ধ্বনি দিয়েই সৃষ্টিটাকে ব্যাখ্যা করছি, আর এই সমস্ত ধ্বনির মূলে আছে কি ওঙ্কার। এদিকে পরব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর ধ্বনি থেকে, ও আচ্ছা, তাহলে এই ওঙ্কার থেকেই সমস্তটা হয়েছে। এই ওঙ্কার থেকে এই ধ্বনি, ধ্বনি থেকে ওঙ্কার। এখন বলছেন এটাকে বলছে জগৎ সৃষ্টিকসু যে ঈশ্বর, সে হলো কি অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ। সেই হিরণ্যগর্ভ অপরব্রহ্ম ওই একটু যেন তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত অবস্থা, সেই জন্য বলছে হিরণ্যগর্ভকে পেতে হয় আর পরব্রহ্মকে জানতে হয়। আপনি যদি বলেন ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকে আপনি ব্রহ্মলোক না, আপনি বাড়ি থেকে আপনাকে, আমি বেলুর মঠে যাব, বেলুর মঠকে পেতে হবে, বাড়ি থেকে আসতে হবে, তাই তো? আপনি বলছেন পিতৃলোক, যেতে হবে। আপনি বলছেন স্বর্গলোক, যেতে হবে। আপনি বলছেন ব্রহ্মলোক, যেতে হবে, মানে পেতে হবে, গিয়ে গিয়ে পাবো। হিরণ্যগর্ভকে পেতে হয় আর স্বরূপকে জানতে হয়, সেজন্য পরব্রহ্মকে জানতে হবে। আর হিরণ্য, কারণ এটা ওটার থেকে একটু বিচ্ছিত, এটা সেইটা, তাহলে হিরণ্যগর্ভের সেটা আমাদের স্বরূপ নয়, স্বরূপভূত নয়। স্বরূপভূত নয় মানে কি, আমার প্রকৃত স্বরূপ হলো পরব্রহ্ম, কিন্তু সেইটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারি না। সেই জন্য কি করেছে, বলছে যেখান থেকে এই সৃষ্টিটা বেরিয়ে প্রথম যে অবস্থাটা অনভিব্যক্ত রূপ শব্দ, তিনি ধীরে 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 স্থূল আকার ধারণ করেছেন। ওই শব্দ সমস্ত কিছু শব্দময়, সমস্ত কিছু শব্দময়। বলছে এখন এই মন্ত্র, আসল উদ্দেশ্য হলো মন্ত্র বোঝা। আমরা একটু অন্যদিকে চলে গেছি।
হ্যাঁ পরব্রহ্ম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে ওই সেটাকেই বলেছি হিরণ্যগর্ভ অনভিব্যক্ত রূপ। হ্যাঁ, তো বলছেন এই এখন বলছেন যে তিনি এই যে তাকে ওঙ্কারের দ্বারা ডিফাইন করা হয়েছে, এই ওঙ্কার আবার বলছেন এই ভাব তিনি আর ওটা কিন্তু আলাদা নয়, বলছেন এই শব্দ শব্দ আর তিনি হলেন যেন মাঝখানে। বলছে এই ওঙ্কারকে উপাসনা করে কেউ যদি অপর ব্রহ্ম চায় সে সেটা পাবে, কেউ যদি পরব্রহ্ম চায় বলছে সে সেটা উপলব্ধি করবে। বলছে ও যেন দুটোরই প্রতীক, দুটোরই প্রতীক। পরব্রহ্ম বলছে ওঙ্কার বিচার করে, বলছে ওঙ্কারকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে গিয়ে বলছে অ উ ম, এ হলো জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে রিপ্রেজেন্ট করছে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে রিপ্রেজেন্ট, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিকে রিপ্রেজেন্ট করছে। বলছে এইটা যখন আমরা বিচার করে বুঝি যে এই জগৎ হলো সমস্তটাই নাম রূপাত্মক, ধ্বনি, ধ্বনির মূলে ওঙ্কার, ওঙ্কারও একটা ব্যক্ত অবস্থা, বলছে তারও ওঙ্কারও অবিব্যক্ত রূপ। তারপর বলতে সেটা কিসে লয় পাবে? ঠাকুর বলছেন গায়ত্রী সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় পায়, গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় পায়। ওঙ্কার কিসে লয় পাবে? বলছে সেটাকে আর বলা যাবে না। হ্যাঁ, তো এই যে গায়ত্রী হলো লম্বা মন্ত্র, বলছে সন্ধ্যাতে আরো লম্বা অনেক কিছু, সন্ধ্যাতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যাতে অনেক প্রচুর, সে আরো কমে গিয়ে গায়ত্রীতে এসে গেল, গায়ত্রী থেকে এসে গিয়ে শুধু ওঙ্কারে এলো, ওঙ্কারও বলছে সে হলো অনভিব্যক্ত রূপ। তো একবারে আমরা ওখানে যেতে পারি না, সেই জন্য বলছে এই ওঙ্কার অবলম্বন করে এই শব্দ থেকেই এই সব, এইটা ঋষিদের অনুভব। বলছে শুদ্ধ সংকল্প ব্রহ্মে প্রথমে নাদ ব্রহ্ম, সেখান থেকে এই সৃষ্টি একের পরে হয়েছে, সমস্ত ধ্বনি, ধ্বনির পরে তার স্থূল রূপ, এইগুলো সব হয়েছে। তো এই জন্য তিনি হলেন কি, একদিকে ওঙ্কার হলো ওই অনভিব্যক্ত রূপ মানে ব্রহ্ম, এই যাকে অপর ব্রহ্ম বলছি। আবার যদি আমি অপর ব্রহ্ম না চাই, সঙ্গে সঙ্গে যাতে লয় পেয়ে সে হলো পরব্রহ্ম হয়ে যাবে। তাহলে ওঙ্কার দুটো ব্রহ্মকেই বোঝায়, দুটো ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ, একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ, একই ভগবানের দ্বিবিধ রূপ, একই ভগবানের দ্বিবিধ রূপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অপর ব্রহ্ম, হ্যাঁ অপর ব্রহ্ম। কোনটা? বিগ ব্যাং। হ্যাঁ, বিগ ব্যাং এর সঙ্গে কি মিলে যায়? তার মানে সেটা সূক্ষ্ম অবস্থা। আপনি যদি ফিজিক্যাল দিক দিয়ে বুঝতে চান সেটা সূক্ষ্ম অবস্থা, সেইটা ওটা সূক্ষ্ম অবস্থা, ওটাও ম্যাটার, কিন্তু ওরা তো আর চৈতন্যের ধার ধারছে না, ওর পিছনে যে কি ভাব আছে সেটা তাদের কিছু নেই। হ্যাঁ, ভাব তাদের কিছু নেই। তো এই ওঙ্কার সমগ্র মায়া, এক অনেক কিছু আসবে এর সঙ্গে। বলছেন তিনি মায়া অবলম্বন করলেই বহুত্ব হলেন। এখন মায়া মানে আবার নাম রূপ, মায়া মানেই তো নাম রূপ, তাহলে সমস্ত নাম রূপের মূলে কি আছে? ওঙ্কার আছে। সমস্ত নাম রূপের মূলে তো ওঙ্কারই আছে। হ্যাঁ, মায়া মানে নামরূপ, নাম রূপের, আর মনটাই হলো মায়া, সেটাই হলো আবার নাম। মনকে নাম বললো তো, তার পিছনে চৈতন্য। তো এখন বললো যে এই কি বললেন, তিনি অক্ষর অপর ব্রহ্ম, তিনি অক্ষর পরব্রহ্ম। এই অক্ষরের ওঙ্কারের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই লাভ করেন। ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। কি করে ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক কি করে হলো? কারণ ওঙ্কার মানে সমস্ত ধ্বনি, সমস্ত ধ্বনি দিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, তো সমস্ত ধ্বনি দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে আকাশ, জল, বায়ু, পর্বত, এটা সমস্ত কিছু। তাহলে ওঙ্কার, আর ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে সমস্ত ধ্বনি, তাহলে ব্রহ্মাণ্ড ওঙ্কারে দেয় একটা। দেখুন, তাহলে স্থূল রূপ দিয়ে আপনি ওঙ্কার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডকে রিপ্রেজেন্ট কি করে করা যাবে? ওঙ্কারে দ্বারা। কারণ ব্রহ্মাণ্ড যা কিছু ধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারিত হচ্ছে, সমস্ত ধ্বনি ওর মধ্যে, ওর মধ্যে। সেই জন্য দেখুন ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক।
ঈশ্বরেরও প্রতীক। কারণ এই যে শব্দ, তিনি তো এই উপাধি অবলম্বন করেছেন বলে না ঈশ্বর, তিনি একটা, তাহলে হিরণ্যগর্ভ কি ড্রেসড আপ ঈশ্বর, তিনি মায়া অবলম্বন করলেন, তিনি যেন মায়া অবলম্বন করলেন। তাহলে ওই ওঙ্কার দুটোরই প্রতীক হয়ে গেল। বলছে তুমি যদি ওই খোসাটা, ওটা হলো বাইরের খোসাটা, তুমি সরে দাও, বলছে তিনিই হয়ে গেলেন, তিনিই হয়ে গেলেন। তো বলছেন দেখুন, ইহা ঈশ্বর, ইহা বহির্জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী উভয়ের প্রতিভূ। এই দেখুন এইখানে সুন্দর বলেছে, ইহা বহির্জগৎ এই স্থূল জগৎ আর ঈশ্বরের মধ্যবর্তী উভয়ের প্রতিভূ, উভয়ের প্রতিভূ, উভয়ের প্রতিভূ। এখন আমরা জগতের বিভিন্ন উভয়ের প্রতিভূ হলো, বলছে সেখান থেকে বিভিন্নতা এসেছে কিনা, সেই ওঙ্কার থেকে আলাদা 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 সমস্ত নাম এসেছে, নাম এসেছে। এখন দেখুন কি আলোচনা করছে, এখন আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা, বলছে এটা বোঝা গেল তিনি প্রতিভূ। এখন আমরা জগতে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাব দেখছি, এই সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করতে পারি। মানে স্পর্শের একটা জগৎ, রূপের একটা জগৎ, সেই জন্য বলছেন স্পর্শের জগৎ, রূপের জগৎ, আবার শব্দ জগৎ, শব্দ, সেই জন্য বলছে শব্দ জগৎ আমাদের এখানটা হলো কর্ণ, ইতের ক্ষেত্রে কর্ণ, বাইরের ক্ষেত্রে হলো শব্দের, বাইরের ক্ষেত্রে বিষয় হলো শব্দ, আর তার দেবতা হলো কি দিক দেবতা, তার অভিমান, সমস্ত শব্দের অভিমান দিক দেবতা বলা হয়। চক্ষু, রূপ, তার অভিমান, তার মানে রূপের একটা জগৎ, শব্দের একটা জগৎ, স্পর্শের একটা জগৎ। এই যে লাফিং গ্যাস আবিষ্কার করেছিল যে, বলছি ওর ওই এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে তার সমস্ত জগৎ ভাবময় জগৎ, আর কিছু নাই, স্থূল জগৎ চলে গেছে। তার মানে কেউ রূপময় একটা জগৎ, শব্দময় একটা জগৎ। স্বামীজির যে সমাধি কবিতা, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক, তারপরে কি নাহি শশাঙ্ক, ধীরে ধীরে ছায়া দল মহালয়ে প্রবেশিল না, না ছায়া দল ওঠে মাত্র, কি জগৎটা তখন ছায়াময় হয়ে গেল, ছায়াময় মানে শ্যাডো, জগৎ আছে, তারপর বলছে শুধু এই স্থূল জগৎটা লোপ পেয়ে গেল, স্থূল জগৎটা লোককে ছায়ার মতো হয়ে গেল, যে এগুলো আছে এগুলোর জন্য স্থূল রূপটা আর নেই। বলছে ধীরে ধীরে, তারপর বলছেন হ্যাঁ, তার মানে ধীরে ধীরে মহালয়ে প্রবেশ হলো, বহে মাত্র আমি আমি ধারা। তার আগে আছে একের পরে স্টেপ ওখানটায় বলেছেন। তো প্রথমে তারপরে বললেন যে ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর, বহে মাত্র আমি আমি ধারা, সে ধারা বদ্ধ হলো। মানে প্রথমে শব্দ জগৎ, শব্দ জগতের পরে শুধু আমি 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 ধারা, সে ধারাও বদ্ধ হলো। তার মানে বলছেন ওই এক একটা জগৎ, তখন জগৎটা শব্দময় জগৎ, শব্দময় জগৎ, কারো ক্ষেত্রে জগৎটা স্পর্শময় জগৎ, কারো ক্ষেত্রে জগৎ যে যেরকম ভাবে যার ভাব সেই অনুযায়ী সে জগৎকে দেখছে। যেমন স্বামীজি বলছেন যে একটা মোষ যদি ভগবান বলে, সমস্ত জগৎ মোষময়। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছে ওর ভগবান হলো মোষ, বড় একটা মোষ। হ্যাঁ, যে যেরকম ভাবে সেই রকম ভাবে তার জগৎটা, জগৎটা সেই রকম। তো এখন এই দেখুন, এই এখন আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। আর সেই সমস্ত খণ্ড খণ্ড ভাবগুলোর সমষ্টি ভাব কি? সমষ্টি ভাব হলে হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ হলো সমস্ত দেবতাময়ী, ওখান থেকেই সব এসেছে। তো তাহলে হিরণ্যগর্ভ থেকে নির্গুণ নিরাকার ছেড়ে দিন, তারপরে এই হিরণ্যগর্ভ তার থেকে আরো যখন এই বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হলো, বিভিন্ন ধরুন প্রাইম মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার সমস্ত মিনিস্টারের মূলে ও আছে কিনা,
ওখান থেকে সমস্ত মিনিস্ট্রি গুলো এলো কিনা, ও সব ঠিক করেছে, সেই মিনিস্টারের আন্ডারে আছে। তো বলে হিরণ্যগর্ভ কি সমস্ত দেবতাময়, এই যত কিছু দেবতা হিরণ্যগর্ভ। দেবতা মানে খণ্ড 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 খণ্ড, এই দেবতা এই দেবতা এই দেবতা এই দেবতা, সেইটা এখানে বলেছে। ইন্দ্র দেবতা, বরুণ দেবতা, এটসেট্রা, সমস্ত দেবতার মূলে কি আছে? হিরণ্যগর্ভ। ও সমস্ত দেবতাময়। হিরণ্যগর্ভের বাইরে কি আছে? বলতে হলে অপরব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম যেটা নির্গুণ নিরাকার বাইরে, পরব্রহ্ম। হ্যাঁ, অপরব্রহ্ম না, হিরণ্যগর্ভই অপরব্রহ্ম। তো সেই এখন আলোচনা কি করছে, কারণ আমরা আছি এই খণ্ড খণ্ড জগৎ, এখানে বসেই আমরা নাম জপ করব, সেই জন্য এখন এখানে এসেছি। স্বামীজি ওইসব আলোচনা করে এখন এই যে আমরা এখন সমষ্টি রূপে না দেখেও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাথে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করে দেব। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই জগৎকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ জগৎ রূপে দেখা যাইতে পারে, বুঝতে পেরেছেন তো? অন্যদিকে স্বামীজি বলছেন প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ব্রহ্মাণ্ড আছে। আমার অনুযায়ী আমি ব্রহ্মাণ্ড দেখছি, আপনার অনুযায়ী আপনি ব্রহ্মাণ্ড দেখছেন, ওর অনুযায়ী উনি ব্রহ্মাণ্ড। সবার ক্ষেত্রে একই ধরনের ব্রহ্মাণ্ড নয়, বুঝতে পারছেন? বলছে সর্বত্র সেই দেবতা দেখছে, আরো উঠুক, বলছে দেবতাও ভেনিশ পেয়ে যাচ্ছে। যেমন যেমন মনের লেভেল উঠবে, বলছে না মনের স্তর উঠলে বলছে জ্যোতি দর্শন হয়, এই দর্শন হয়, একের পরে একের পরে একের পরে লেভেল উঠলে জগৎ পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন স্বামী স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পরপর উঠলে উঠলে তখন দৃষ্টিগুলো পাল্টে যায় না কিনা, সূর্যের দিকে যত যাবেন তখন ওর স্তর স্তর পাল্টে যাবে, সেই রকম মনের লেভেল। সেই জন্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে জানলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মেকানিজম বোঝা যায়। যেমন যেমন মনের সূক্ষ্ম হবে, বলছে আলাদা আলাদা এইভাবে বলছেন যে লক্ষ লক্ষ জগৎ রূপে দেখা যাইতে পারে, লক্ষ লক্ষ জগৎ রূপে দেখা যাইতে পারে। এইরূপ বিভিন্নভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি স্বয়ং এক একটি সম্পূর্ণ জগৎ হইবে, এবং প্রত্যেকটির বিভিন্ন নাম রূপ তাহাদের পশ্চাতে একটি ভাব থাকিবে। হ্যাঁ, তাহাদের পশ্চাতে একটা ভাবও থাকবে। সেই জন্য দেখুন দেবতার কনসেপ্ট, সরস্বতী দেবতা একটা ভাব, অমুক দেবতা দেবী একটা ভাব, বলছে ওই রকম একটা জগৎ। যে মনটাকে ওই লেভেলে নিয়ে যাবে তার ক্ষেত্রে এই দেবীময় জগৎ, বুঝতে পারছেন? গোপালময় জগৎ, ইময় জগৎ, বলছে এই রকম। তার এই দেখুন বলছে ওই ভাবময় জগৎ, তার পশ্চাতে একটি ভাব থাকবে। এই ভাবগুলি প্রতীক, আর প্রত্যেক প্রতীকের একটি নাম আছে। ভাবগুলি মানে সূর্য দেবতা, ইন্দ্র দেবতা, সরস্বতী দেবতা, ওই সমস্ত বলছে এক একটা ভাব, বলছে তারাই প্রতীক। প্রতীকের বলছে এই ভাবগুলি প্রতীক, আর প্রতীকের এক একটি নাম আছে। এইরই পবিত্র নাম বা শব্দ অনেক আছে। ওই ওঙ্কার থেকে সব এসেছে, বলছে অনেক আছে। সেইটা ধরে ধরে, এটা ঋষির অনুভব, বলছে এইরকম অসংখ্য অনেক শব্দ বা নাম আছে, সেটা ধরে 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 আমরা মূল অবস্থাতে যেতে পারি। সমষ্টি, সমষ্টিতে খণ্ড, খণ্ডের বলছে বিভিন্ন অসংখ্য জগৎ হতে পারে। অসংখ্য জগৎ হয়ে বলে তার প্রত্যেকটার একটা হ্যাঁ প্রতীক আছে, প্রতীকে তার সঙ্গে বলছে তার প্রত্যেকটি প্রতীকের একটা নাম আছে। তাহলে এই পবিত্র নাম বা শব্দ ধরে আমরা ওই ওই জগতে পৌঁছে যেতে পারি। হ্যাঁ, যেহেতু ওখান থেকে সব এসেছে। এই এতক্ষণে আসলেন ভক্তি যোগীরা বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন, উপদেশ দিয়ে থাকেন। ও পূর্ণমাদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।